Can steal the data, can access the data, can access the Data. page, can access the page, okay, can access the page. So third person can access the page. Why? Because it is a security breach actually. Why? Because in the URL you can see the page name actually. So it is a security issue actually. It should not be visible. That is the main point here. Okay. Okay, So sir. that is the first okay. That is the first disadvantage with the 3-tier architecture. And for overcoming this, there is a technique. MVC. There is a technique called URL rewriting. URL rewriting. So by using this URL rewriting, we can customize our URL. But it is time taking, okay? But it is time taking. By using this URL rewriting process, we can customize our URL. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ URL ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us think that we are having this URL http://localhost.aspex అనే URL ఉందనుకోండి. సో దీన్ని కస్టమైజ్ చేసుకుంటే ఏమని వస్తుందంటే http://localhost register ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. కస్టమైజ్ చేసుకుంటే URL. సో URL రీరైటింగ్ ద్వారా మనం కస్టమైజ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట URL. సో ఇట్ ఈస్ అ సెక్యూరిటీ థింగ్. ఇట్ ఈస్ అ సెక్యూర్డ్ వే. సో దిస్ ఈస్ అ సెక్యూర్డ్ వే. This is a secured way of doing that. Okay. Okay, sir. So till here we have talked in the previous class. Okay. Till here we have talked in the previous class. Yes, sir. So in today's class we'll be talking about the 3 layers MVC application. Okay. So for Okay, overcoming these disadvantages, they have introduced a new design pattern called MVC. Okay. So for Okay. overcoming the disadvantages, For overcoming the disadvantages in ASP.NET. ASP.NET, they have introduced MVC. They have introduced a new design pattern called MVC. Okay. So MVC full form is model views controllers. Okay. Models Yes. views controllers. So let us talk about these 3 layers. Okay. So what is the Okay. first thing? Model. Models. So model is similar to data access layer. Model is similar to data access layer. అంటే ఈ రెండింటికి లింక్ ఉందన్నమాట. మోడల్స్ కి Yes, డేటా sir. యాక్సెస్ లేయర్ కి లింక్ ఉందన్నమాట. There is a link between these models and data access layer. So what we'll be placing in data access layer? In data access layer we'll be placing all the class files. Okay. Yes. In data access layer we will be placing all the class files. That is nothing but the property files. So we will be placing in this layer All the class files. we will be placing All the class files. all the class files. Okay. All the class files. That is nothing but the property files. But the properties files. And coming to next folder is controllers. Controllers link Properties files అంటే మనం సేవ్ చేస్తున్న గెట్ సెట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా మ్యామ్. గెట్ సెట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ అని. ఓకే సార్. డేటాబేస్ లో లెటెస్ట్ టేక్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. ఓకే. Yes, సో ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ లో మనకి ఏంటేంటి ఉంటాయి? కాలమ్స్, ఐడి, నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, సాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇలా ఉంటాయి అనుకుందాం. సో దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఈ టేబుల్ ని మనం. ఇఫ్ యూ ఇన్హెరిట్ దిస్ టేబుల్ ఇంటూ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే. ఇఫ్ యూ ఇన్హెరిట్ దిస్ టేబుల్ ఇంటూ అవర్ అప్లికేషన్,
A class file will be created automatically. Okay, class file అనేది automatically create అవుతుంది అన్నమాట. Class file అనేది automatically create అవుతుంది అన్నమాట. So ఓకే that సార్ class file will be created like ఎలా create అవుతుంది అంటే టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ కదా, టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ. సో మనకి ఇక్కడ క్లాస్ ఫైల్ ఎంప్లాయీ క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. పబ్లిక్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ. ఎస్ సార్ ఓకే, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ కదా, సో ఎంప్లాయీ క్లాస్. సో అందులో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఏంటి, ఐడి. ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఐడి. సో ఇందులో పబ్లిక్ ఇంట్ ఐడి గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఐడి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ, నేమ్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఇస్ నేమ్. సో పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ నేమ్ గెట్ సెట్. ఓకే, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ నేమ్. అండ్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, మొబైల్. థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఇస్ మొబైల్. సో పబ్లిక్ మొబైల్ గెట్. Fourth property is salary. Fourth property is salary. Public float salary. Get public float salary. Okay. And the fifth property is department name. Okay. Fifth property is department name. Okay. So string department name. Create out the ma'am. So in this way the class file will be created. So automatically whenever we inherit the table from the database into the application, automatically class file will MVC లో క్లాస్ ఫైల్ లో రాయాలి సార్ ఈ కోడ్. ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది మేడం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ADO.NET ఎంటిటీ డేటా మోడల్ అనేది ఒక ఐటెం ఉంటుంది అన్నమాట. సో అది ఎప్పుడైతే ఇన్హెరిట్ చేసుకొని మన టేబుల్స్ అనేవి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం అప్లికేషన్ లోకి, ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి, అది ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాపర్టీ ఫైల్, దిస్ ఇస్ అ క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, సో linked with this table, linked to a table, this class file will be created automatically. Okay, so public class employee, public int id get set, public string name get set, public long mobile get set, public float salary get set, public string department name get set. Okay, సో ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ మెన్ మోడల్స్. మోడల్స్ ఫోల్డర్ లో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, క్లాస్ ఫైల్స్ అనేవి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫోల్డర్ ఈస్ కంట్రోలర్స్. Controllers is linked with business logic layer. Controllers is linked with business logic layer. So in this layer all the class files with the coding will be present. కోడింగ్ అంతా ఉంటుందన్నమాట ఇందులోని. అంటే మనకి మన ASP.NET లో ASP.x, ASP.x.cs అనే ఫైల్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలాగే MVC లో కూడా కంట్రోలర్స్, మోడల్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో కంట్రోలర్స్ లోని కోడ్ రాస్తాం అన్నమాట బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ లో. సో దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ కోడ్ అంతా కూడా కంట్రోలర్స్ అనే ఫైల్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మెన్ బై కంట్రోలర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వ్యూస్. What is meant by views is linked with presentation layer. Views is linked with presentation layer. So in this layer all the design pages will be present. అంటే వెబ్ పేజెస్ అన్ని ఇందులోకి వస్తాయి సార్. పేజెస్ అన్ని కూడా ఇందులో వస్తాయి అన్నమాట. కానీ FVC లోని మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అందులో నార్మల్గా ASP.NET లో మనం ఏ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తాం, .aspx ఫైల్స్ కదా యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఇన్ MVC విల్ బి యూజింగ్ .chhtml ఫైల్స్. ఓకే, .chhtml ఫైల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ది డెఫినేషన్ సో దీస్ ఆర్ ద వ్యూస్. సో మోడల్స్, కంట్రోలర్స్ అండ్ వ్యూస్. So models is nothing but it is linked to the data access layer. So in this layer we will be placing all the class files, that is meant by property files. So for example, if you are having a table called employee, so in the employee table we are having
5 fields. They are ID, name, mobile, salary, and department name. So whenever we inherit the table into the application, then automatically a class file will be created. That is called public class employee. So public int ID gets set, public string name gets set, public long mobile gets set, public float salary gets set, public string department name gets set, alaga. In the same way, the second one is controllers, okay? The controllers are linked with business logic layer, okay? Controllers are linked with business logic layer. So in this layer, all the class files with the coding will be present, okay? With the coding will be present. ఇందులో కోడింగ్ మొత్తం రాసి ఉంటుంది అన్నమాట కంట్రోలర్స్ లోని, ఓకే? అంటే సార్ అది బ్యాక్ ఎండ్ లో వాళ్ళు రాస్తారు సార్, మనం రాయాలి కంట్రోలర్ లో కోడింగ్? మనమే రాసుకోవాలి మేము, మనమే రాయాలి. ఓకే, మనమే రాయాలన్నమాట, ఓకే? సో ఇన్ ద వ్యూస్ ఇస్ లింక్డ్ విత్ ద ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, ఓకే? సో ఇన్ దిస్ లేయర్ క్లాస్ లో కూడా మనమే రాయాలి సార్, ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుందా? ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. మోడల్స్ లో ఏంటంటే కంట్రోలర్ లో మనం కోడింగ్ రాస్తాం, కోడింగ్ కంట్రోలర్ లో కోడింగ్ లో రాసుకుంటాం అన్నమాట, ఓకే? సో వ్యూస్ ఇస్ లింక్డ్ విత్ ద ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. ఇన్ దిస్ లేయర్ ఆల్ ద డిజైన్ పేజెస్ విల్ బి ప్రెజెంట్. అంటే మనం ఇందులోనే .html ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఇందులో పెట్టుకుంటాం అన్నమాట వ్యూస్ లోని, ఓకే? సో దీస్ ఆర్ ద డెఫినేషన్స్, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఓకే? సో కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్, సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్లో అంటే మోడల్స్ కి కంట్రోలర్స్ కి వ్యూస్ కి ఇంటరాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది. సో లెట్ us టాక్ అబౌట్ దట్. లెట్ us టాక్ how the interaction will be done between the models, views and controllers, okay? So for that I will take one example. So let us think that the user is requesting for a page, okay? Let us think that the user is requesting for a page. So initially what will the user will do? So the user will open a browser and yes sir, and the user is request for a page. So let us think, for example, login.cshtml. ఒక పేజ్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు అనుకుందాం. దిస్ పేజ్ ద యూజర్ విల్ ఓపెన్ అ బ్రౌజర్ అండ్ ద యూజర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ అ పేజ్ login.cshtml, okay? And in the login.cshtml what it does? login.chhtml sir. CSHTML MVC లోనే మనం .cshtml పేజెస్ తోని డీల్ చేస్తాం అన్నమాట. .aspx పేజెస్ కాదు, .cshtml పేజెస్ తోని డీల్ చేస్తాం అన్నమాట MVC లోనే, ఓకే? Okay. So the user will open a browser, the user requests for a page called login.cshtml. So what the login.cshtml will be consisting of? Login.cshtml will be consisting of username and password and then login button. So the login page, the login.cshtml page asks for the name and password, okay? So the user enter the username and password and clicks on login. So as soon as the user will clicks on login, where the data will be going? ఇందులో ఎంటర్ చేసిన డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో this data will be going to the controller, okay? The controller will receive the request. So this is the first step. And coming to the second step, the controller will receive the request. Sir? Controller will receive the request and sends the data to a particular model, okay? Sends the data to a particular model. The controller will receive the request and sends the data to a particular model. What the model will do? Third step is the model will data and will query the data from the database. Hello? Yes, sir. From the database and sends the response back to the controller, okay?
Model will process the data and will query the data from the database and sends the response back to the controller. So model controller కి డేటా పంపించిన తర్వాత కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది? The controller will display the data in the view. Okay. సో So ఇక్కడ కంట్రోలర్ కి మనం రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాం సార్. అవును మ్యామ్, కంట్రోలర్ కి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో కంట్రోలర్ వచ్చేసి మోడల్ కి సెండ్ చేస్తుంది. అవును, సెండ్ చేస్తుంది డేటా. అప్పుడు మోడల్ అనేది ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ చేస్తుంది సార్ కంట్రోలర్ కి. మళ్ళీ బ్యాక్ రెస్పాన్స్ అనేది పంపిస్తుంది అన్నమాట. సో కంట్రోలర్ కి డేటా అనేది వస్తుంది కాబట్టి, సో ద కంట్రోలర్ will get the response from the model, and displays that is the response the view. Okay. సో ఇది ప్రాసెస్ మాట. మనకి 3-4 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే యూజర్ అనే వాళ్ళు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తారు అనమాట. ద యూజర్ విల్ ఓపెన్ అ బ్రౌజర్ అండ్ ద యూజర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ అ పేజ్ కాల్డ్ login.cshtml. సో login.cshtml ఆస్క్స్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. మనకు తెలిసిన ప్రాసెస్ కదా, లాగిన్లోనే మనకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. సో ద యూజర్ విల్ ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ and clicks on login. So as soon as the user clicks on login, the controller will receive the request and sends the data to particular model. The controller అనేది రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకొని డేటాని మోడల్ కి పంపిస్తుంది అనమాట. సో పర్సన్ యొక్క డేటా ఉన్నదా లేదా చెక్ చేసుకొని అప్పుడు పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సార్. పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మ్యామ్. ఇక్కడ మనకి వ్యూ అంటే ఏంటంటే డిజైన్ పేజ్ మాట. వ్యూ అంటే ఏంటంటే డిజైన్ పేజ్. అంటే మనకి లాగిన్ పేజెస్ ఎలా చెక్ చేస్తున్నాం కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనకి .aspx అనేది ఎలా అంటున్నామో అలాగే ఇక్కడ .csystem అనేది ఒక పేజ్ అంటున్నమాట. సో login.csystem అనేది ఒక వ్యూ అంటమాట. వ్యూ ఒక డిజైన్ పేజ్ ని వ్యూ అంటమాట MVC. ఓకే. సో ద మోడల్ విల్ ప్రాసెస్ ద డేటా అండ్ విల్ క్వెరీ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ అండ్ సెండ్స్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్ టు ద కంట్రోలర్. మోడల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని ప్రాసెస్ చేసి డేటాబేస్ నుంచి డేటా అనేది చెక్ చేసుకొని అప్పుడు రెస్పాన్స్ ని కంట్రోలర్ బ్యాక్ కి పంపిస్తుంది అనమాట. సో ద కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ రెస్పాన్స్ ని తీసుకొని వ్యూలోనే డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. అంటే ఫ్రంట్ లాగిన్ పేజ్. సో లెట్ us see with example. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే వ్యూ వస్తుంది. వ్యూ అంటే మనం పంపిస్తాం రిక్వెస్ట్ కంట్రోల్ కి వ్యూ నుంచి. అవునవును. ఆ కంట్రోలర్ వచ్చేసి మోడల్ కి సెండ్ చేసి డేటా చెక్ చేసుకొని మోడల్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది డేటా. ఎస్ మ్యామ్. ఇన్ కేస్ రాంగ్ డీటెయిల్స్ అయితే డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది, అంతే కదా సార్? ఎస్ మ్యామ్. That's it. Okay. So let us see with an example. So I will go to the Visual Studio first. I'll go to the Visual Studio. So we should create a new project. Okay, we should create a new project. So for that I will go to the file, new project, file, new project, and then I will select the MVC4 web application. Okay, MVC4 web application, and I will enter some name. Yes sir. Sample MVC application. Okay, ASP.NET MVC4 web application, sample MVC application, and click on OK. So it will give a template. మనకి ఏ టెంప్లెట్ అనేది తీసుకోవాలి అనేది మనకి ఇక్కడ చాయిస్ అడుగుతుంది అనమాట. ఎంటీఆ, బేసికా, ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్, ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్, మొబైల్, వెబ్ ఏపీఐ అనేది. సో ఐ విల్ బి సెలెక్టింగ్ ఎంటీ. ఓకే, I will be selecting called empty. So on empty, if I click on OK, it will be creating a new project for us. Okay, it will be creating a new project for us. Okay, it will be creating a new project for us. ఇదిగోండి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ 3 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, కంట్రోలర్స్, మోడల్స్, వ్యూస్ అని. చూసారా, కంట్రోలర్స్, మోడల్స్, వ్యూస్ అని 3 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి 3 ఫోల్డర్స్ అన్నమాట. కంట్రోలర్స్లో కంట్రోలర్స్ పెడతాము, మోడల్స్లోని మోడల్స్ పెడతాము, వ్యూస్లోని వ్యూస్ పెడతాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్. So our project architecture is consisting of 3 folders: controllers, models, and views. So in controllers we will be placing all the controllers, and in models we will be placing all the models,
and in views we will be placing all the views. Okay, and in app start, if we go to app start, we will be having 3 files: filterconfig.cs, rootconfig.cs, webapi-config.cs. filterconfig.cs అంటే ఏంటంటే ఆథెంటికేషన్ ఫిల్టర్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయాలనుకుంటే, అంటే మనకి ఏమైనా ఎంవిసిలోని ఫిల్టర్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికి ఫిల్టర్ కాన్ఫిగ్ డాట్ సిఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సెకండ్ రూట్ కాన్ఫిగ్ అంటే ఏంటంటే ఏంటి మ్యామ్? ఫిల్టర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి సార్? అంటే ఫిల్టర్స్ అంటే డిలీట్ చేయడం, అంటే ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం ఒక పర్టికులర్ దానికి సార్ యూజ్ చేస్తాం. కాదు మ్యామ్, ఫిల్టర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం ఫిల్టర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అది తర్వాత చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫిల్టర్ అనేది. ఓకే, సో రూట్ కాన్ఫిగ్ డాట్ సిఎస్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ నుంచి చూస్తారు. యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ యూఆర్ఎల్లోని కంట్రోలర్ స్లాష్ యాక్షన్ స్లాష్ ఐడి అని ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ ఇట్ విల్ బి ఫాలోయింగ్. ఓకే, సో దీన్ని ఏంటంటే రూటింగ్ అంటారు అనమాట. రూటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ సిస్టమ్ విచ్ విల్ చెక్ ద ఇన్కమింగ్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, ఇది డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రూటింగ్? రూటింగ్ in MVC. Routing is nothing but it is a pattern matching system. Pattern matching system. It's the incoming URL and maps the URL within the application. Pattern. Okay, so it is a pattern matching system which checks the incoming URL and maps the URL within the application, and the routing pattern. Okay, so అది రూటింగ్ అంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ రూట్ కాన్ఫిగ్ డాట్ సిఎస్ లోని మనకి రూటింగ్ సంబంధించిన ప్యాటర్న్ అనేది ఇందులో డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆ యూఆర్ఎల్ లోని ఏంటిని చూడండి, కంట్రోలర్ స్లాష్ యాక్షన్ స్లాష్ ఐడి. సో డిఫాల్ట్స్ లో చూసారా, న్యూ కంట్రోలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోమ్ అని ఉంది. కంట్రోలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోమ్, యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండెక్స్, అండ్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూఆర్ఎల్ పారామీటర్ ఆప్షనల్. దిస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. వెన్ ఎవర్ ఎప్పుడైనా మనకి కంట్రోలర్ చేశారు అంటే డిఫాల్ట్ కంట్రోలర్ ఏంటి అంటే హోమ్. అన్నమాట. అండ్ డిఫాల్ట్ ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఇండెక్స్ మెథడ్ అన్నమాట. And ID is equal to URL parameter dot optional. Okay, this is called as routing. Okay, routing. This is root config dot cs లోని డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది root config dot cs లోని డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది అన్నమాట. కంట్రోలర్ is equal to home, action is equal to index, ID is equal to URL parameter dot optional. Okay, సో ఇది ఇలా ఉంచండి. సో I will create a controller. Okay, I will create a controller. Add. So right click on controller. Okay, right click on controller. So firstly right click on controller, click on add and click on add controller. Okay, click on add controller. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వన్, ఇక్కడ నేమ్ అడుగుతుంది అన్నమాట. నేమ్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ us to enter the name for the controller. Okay, so I'll enter the home controller. Okay, home controller. స్కాఫోల్డింగ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే ఈ తర్వాత చెప్తాను వన్ బై వన్. సో హోమ్ కంట్రోలర్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూడండి డిఫాల్ట్ యాక్షన్ మెథడ్ ఏంటుంది మనకి రూటింగ్ లోని, ఇండెక్స్ ఉంది చూసారా. సో దట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ మెథడ్ హియర్, పబ్లిక్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఇండెక్స్. సో పబ్లిక్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it says that it is an action method. Okay, public action result index is nothing but it is an action method. So index is the default action method which is present in our MVC controller. Okay, index is the default action method. Okay, so in our index is the default action method present in our MVC controller. Okay, index is the default action method which is present in our MVC controller. Okay, so index అనేది default controller అన్నమాట. సో దీనికి
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండెక్స్ అనే యాక్షన్ మెథడ్కి వ్యూ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇండెక్స్ మెథడ్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇండెక్స్ మెథడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ వ్యూ. ఓకే, అర్థమైందా మ్యామ్? ఎస్ సార్. ఎప్పుడైనా ఇండెక్స్కి ఒక వ్యూ అనేది యాడ్ చేయాలనుకుంటే వ్యూ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెథడ్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇండెక్స్ మెథడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి వ్యూ అనేది కనబడుతుంది అనమాట, వ్యూ అనేది కనబడుతుంది. సో వ్యూ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట, క్రియేట్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్ వ్యూ, ఇవన్నీ చెప్తాను తర్వాత మెల్లిమెల్లి 1 by 1. సో క్లిక్ ఆన్ ఇండెక్స్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఓకే, సో యాడ్ క్లిక్ చేయగానే ఒక వ్యూ అనేది యాడ్ అయింది చూసారా, క్లిక్ ఆన్ వ్యూ యాడ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐ విల్ సే వన్ థింగ్. If I click on debug the application, okay, if I click on debug the application, if I click on debug the application, so let's see what will happen. ఇక్కడ నేను ఏదైనా టైప్ చేస్తాను. MVC, okay, so click on debug. Okay, debug క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందో చూడండి. వెల్కమ్ టు ఇక్కడ మనకి రూటింగ్ ప్రాసెస్ లోని ఒకటి ఉంది చూస్తారా, ఇందాక చూపించాను. 1 second. చూసారా, వెల్కమ్ టు ASP.NET అండ్ MVC అని వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే URL లో నేను ఏం ఎంటర్ చేయలేదు ఇంకా. I did not enter anything in the ఏదైతే ఇచ్చామో తీసుకుంటుంది. Yes, exactly. That is it will be taking the default values. Yes, so home is the default controller and index is the default action method. So our రెండింటిని డిఫాల్ట్ కింద తీసుకొని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఏంటంటే ఇలాగా home / index. సో ఈ విధంగా చూసారా, URL ప్యాటర్న్ చూసారా ఎలాగుందో, /home/index కింద ఉంది. మనకి పేజ్ నేమ్ అనేది కనబడుతుంది అన్నమాట, .cshtml అని .aspx అని ఆ విధంగా ఏం కనబడుతుంది అన్నమాట. home.index అని వస్తుంది, ASP.NET లో వస్తుంది. ఇప్పుడు MVC లో చేస్తున్నాం కాబట్టి హోమ్ ఇండెక్స్ డిఫాల్ట్ అయినా మనకి అది కనిపించకుండా ఓన్లీ లోకల్ హోస్ట్ ఒకటే కనిపించింది. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంతే మ్యామ్. సో ఇట్ ఈస్ అ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. ఓకే, సో పేజ్ నేమ్స్ విల్ నాట్ బి విజిబుల్ ఇన్ యువర్ MVC. పేజ్ నేమ్స్ అనేవి కనబడవు అన్నమాట MVC లోని. home/index అనేది కనబడుతుంది అన్నమాట. ఓకే, okay, so let us come to the models. సో ఇక్కడ మోడల్స్ లోనే ఒకటి చెప్తున్నాం కదా, ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయని. సో అది ఎలాగానే చెప్తాను. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద మోడల్స్. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద మోడల్స్ ఫోల్డర్. నో, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద మోడల్స్ ఫోల్డర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ న్యూ ఐటమ్. And click on data and ADO.NET entity data model. On the left side, click on data and click on select the ADO.NET entity data model. Okay, and give some name. I will be giving some sample. Okay, click on add, generate from database, select the option called generate from database and click on next and click on new connection and give all the values. డేటాబేస్ సంబంధించిన వాల్యూస్ అని ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ఇది ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇందులో శాంపుల్ అనే డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంచాను టేబుల్స్. Okay, sample test connection. Okay, click on OK. Okay, sample entities is the name for the connection string. Okay, sample entities is the name for the connection string. So click on next. So select the tables. ఈ రెండు tables ని select చేసుకుంటాను. Click on finish. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. ఒక డయాగ్రామ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఒక డయాగ్రామ్ విల్ బి జనరేటెడ్. ఓకే,
a diagram will be generated. చూసారా, ఎంప్లాయీ యూజర్స్ డేటాబేస్ నుంచి నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను అనమాట. డేటాబేస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను అనమాట నేను. సో ప్రతిసారి డేటాబేస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట. ప్రతిసారి డేటాబేస్కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గానే ఇక్కడే హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ద అప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి గోయింగ్ టు డేటాబేస్ ఎవ్రీ టైమ్ ద అప్లికేషన్ విల్ నాట్ గో టు డేటాబేస్, బట్ ఇట్ విల్ బి ప్రాసెసింగ్ ది డేటా హియర్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, sample.ttలోని ఎంప్లాయీ ఫైల్ జనరేట్ అయిపోయింది చూసారా. పబ్లిక్ పార్షియల్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ, పబ్లిక్ ఇంట్ ఐడి, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ నేమ్, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ కోడ్ అండ్ పబ్లిక్ డెసిమల్ శాలరీ. ఓకేనా, సో ఇది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఆ టేబుల్లో ఈ 4 కాలమ్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి 4 తీసుకుంది ఎంప్లాయీ. 4 తీసుకుంది. సో 4 ఫీల్డ్స్ జనరేట్ అయిపోద్ది అన్నమాట. పబ్లిక్ పార్షియల్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ, పబ్లిక్ ఇంట్ ఐడి, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ నేమ్, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ కోడ్, పబ్లిక్ డెసిమల్ శాలరీ. అలాగే యూజర్ కోడ్ అయినా పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ ఐడి, పబ్లిక్ ఇంట్ ఐడి, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఆ విధంగా క్రియేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్గానే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మెంట్ బి మోడల్స్లోని ఇలాంటి ఫైల్స్ అన్ని పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. సార్ ఒక్కసారి మోడల్స్ రైట్ క్లిక్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఒకసారి అది చూపించండి సార్. రైట్ క్లిక్, యాడ్ న్యూ ఐటెం డేటా ideo.entity data model. సార్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ క్లిక్ చేస్తే జనరేట్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ న్యూ కనెక్షన్ యాడ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఫినిష్ క్లిక్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద automatically the files will be created automatically. Okay, the files will be created automatically. Public int id, public string name, public string code, public decimal salary. Okay ma'am, yes sir, got it. Okay, so that is the important thing. And routing కూడా అర్థమైంది కదా. yes sir, రూటింగ్ కూడా అర్థమైంది కదా. yes sir. ఇక్కడ మనకి URL ప్యాటర్న్ లోని ఎలా ఎంటర్ చేయాలంటే లోకల్ హోస్ట్ /controller name /action method అనేది ఎంటర్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఈ విధంగా ద URL ప్యాటర్న్ ఇక్కడ రాస్తాను. URL ప్యాటర్న్ is in the pattern http://localhost /controller /action method id. ఓకే, సో ఈ ప్యాటర్న్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారన్నమాట. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోలర్ నేమ్ హోమ్ అనుకోండి. అండ్ యాక్షన్ మెథడ్ నేమ్ ఇండెక్స్ అనుకోండి. సో అప్పుడు URL ఎలా వస్తుంది అంటే http://localhost home index అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఐడి అనేది ఏంటి సార్? ఐడి అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిట్ అనే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఐడి అనేది పాస్ చేయాలి కదా, 1 2 3 4 అని. అప్పుడు 1 అనేది పాస్ చేస్తే 1 అనే ఫీల్డ్లో ఉన్న వాల్యూస్ అని ఎడిట్ అవుతాయి అన్నమాట. 2 అనేది పాస్ చేస్తే 2 సంబంధించిన వాల్యూస్ అని ఎడిట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఐడి అనేది పాస్ చేయడానికి ఐడి అనేది పారామీటర్ అనేది ఆప్షనల్ అన్నమాట మనకి. ఓకేనా? ఓకే, ఐడి అనేది ఆప్షనల్. ఓకే, ఈ విధంగా అన్నమాట హోమ్ ఇండెక్స్. అలాగే హోమ్ బదులు ఇంకేదైనా తీసుకున్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ అని తీసుకున్నారనుకోండి. ఏం తీసుకున్నా అక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోలర్ అనేది స్టూడెంట్ అని తీసుకున్నారనుకోండి, స్టూడెంట్ వస్తుంది. లోకల్ హోస్ట్ స్టూడెంట్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు URL ఎలా వస్తుంది అంటే http://localhost/student/index. ఓకే,
ఎస్ సో సార్. ఈ విధంగా పర్ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. ఓకే 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 ఓకే. ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ మీకు మెయిల్ చేస్తాను. ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే. ఆల్రెడీ నేను నోట్ చేసుకున్నాను సార్ మీ క్లాస్ చెప్తున్న దగ్గర నుంచి. నోట్ చేసుకున్నారు, అదే మళ్ళీ పంపిస్తాను. ఎస్ సార్. ఓకే, అర్థమైందా మ్యామ్? అర్థమైందా మ్యామ్? సార్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. క్లాస్ అర్థమైంది సార్. ఓకే 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 ఓకే. సో యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే సార్. ఓకే మ్యామ్. సో రిగార్డింగ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ అనదర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి 4 ఎస్ వరకు సార్. చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి 4 వరకు చెప్తాను. ఓకే సార్. ఓకే మ్యామ్. సో అది మీ ఓకే మెయిల్ ఐడి నా దగ్గర ఉంది కదా, దానికి నేను మెయిల్ చేస్తాను నోట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ వీడియో కూడా స్కైప్లో సార్. ఒక్క అటాచ్ నిమిషం అది ఉంచండి. అది ఒక్క నిమిషం ఆ ఓకే రౌటింగ్ అనేది రాసుకుంటున్నాను. ఓకే ఓకే, రాసుకోండి రాసుకోండి. యూఆర్ఎల్ పారామీటర్ డాట్ ఆప్షనల్ ఉంది కదా సార్, ఐడి అదే కదా సార్? ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూఆర్ఎల్ పారామీటర్ డాట్ ఆప్షనల్. అదే ఆ ప్లేస్లోనే ఐడి వాల్యూ అనేది పాస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే స్లాష్ ఐడి అంటే ఐడి ఎక్కువగా ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా డిస్ప్లే చేసాం అనుకోండి. లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఓకే అందులోని నాకు ఫస్ట్ రో అనేది ఎడిట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఓకే అప్పుడు ఏంటంటే /1 అనేది పాస్ చేస్తే ఆ 1లో ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అలాగే 2 అని పాస్ చేస్తాను అనుకోండి, 2కి సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అలాగే 3 పాస్ చేస్తాను అనుకోండి, 3కి సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి కదనమాట. సో అది యూఆర్ఎల్లో నేను ఐడి అనేది పాస్ చేయడానికి ఐడి అనే పారామీటర్ని తీసుకుంటాను అనమాట. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. అయిపోయింది సార్. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో అది నేను ఈ స్కైప్లోని వీడియో కూడా అటాచ్ అయిపోద్ది. మీకు కావాల్సి వస్తే వీడియో కూడా చూడొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే మ్యామ్. ఈ వీడియో కూడా రికార్డ్ చేశాను. మీకు ఏమైనా క్లారిఫైడ్గా కావాలి అనిపిస్తే వీడియో కూడా చూడొచ్చు. వీడియో కూడా నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఓకే మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగొచ్చు నాకు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.